پہ قابو پانا ہے. جو اصل چیز ہے نا کہ ہمیں جو نفس کو چھوڑ کے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, ہمیں فائدہ پہنچے. اور ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں, منافقت نہیں کر رہے, جھوٹ نہیں بول رہے, رزق حلال کھا رہے ہیں, انہیں دنیا کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی میڈیکل پروفس ہم دیکھیں گے اب, جو کچھ کتابیں پبلش ہوئی ہیں امریکہ میں ریسنٹلی, جنہوں نے ان لوگوں کو مقابلہ کیا ہے جو کرپٹ ہیں, بدماش ہیں, خرابیاں کر رہے ہیں, کمپیئر ٹو پیپل جو آنےسٹ ہیں, ٹھیک کام کرنے والے ہیں, کہ کن کو سکون قلب ہے, کون اطمینان سے ہیں. بچوں کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں میں کیوں فرسٹریشن پھیلتی چلی جا رہی ہیں, کیوں بچوں میں خرابیاں آ رہی ہیں, چھوٹ ینگ ایج کے اندر ان کے اندر بددلی آ رہی ہے ان کے اندر. تو اس کو پورا ہم اینالائز کریں گے تھوڑا سا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے اندر سکون مل جائے اور آخرت میں ہم امید کریں کہ وہاں بھی اللہ بہتری کرے گا. ٹاپک ہمارا یہ تصویریں وغیرہ میں اس لیے کری ہیں کہ ذرا آپ بچے اگر باتیں میری اچھی نہیں لگ رہی تصویریں دیکھتے جائیے گا, بتایا نا کہ ٹو کیپ یور سیلف الرٹ. تو یہ ہماری حقیقت اور مقصد حیات جو اوپر آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مٹی کے جیسے ڈھیری مٹی کی نظر آ رہی ہے, اور چاروں طرف ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں کچھ. سب سے اوپر تصویر ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے, 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہے, دنیا کو بھول گئے. یا اس طرف جو تصویر ہے آپ کی ایکسٹریملی لیفٹ پہ, جیسے کیو مین تھے, جانوروں کو مارا, کھایا پیا, سو گئے, جیسے جانور کرتے ہیں نا کہ بس کھایا پیا, ڈکار لی, سو گئے, کچھ کام نہیں ہے دنیا کا. یا اس طرف آپ اپنی فیملی میں لگ گئے, کچھ اور کام نہیں ہے آپ کو. یا جنگ و جدل کرتے رہے, سوچ بچار کرتے رہے. ایک بیلنس انسان وہ ہے جس میں سب چیزیں ایک خاص طریقے سے آئیں. اگر آپ ایک طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ بیلنس انسان نہیں رہیں گے. مٹی کے ڈھیر کا کیا تعلق ہے اس سے؟ قرآن شریف میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا, کھنکھناتے گارے سے بنایا. سائنٹیفکلی اگر آپ سوچیں کہ میں کس چیز سے بنا ہوں تو ہماری کمپوزیشن ایگزیکٹلی وہی ہے جو مٹی کو پانی کے ساتھ ملا دیں, آٹے کی طرح گوندھ دیں اور ایک ڈھیر لگا دیں جیسے لگا ہوا ہے. ایگزیکٹلی وہی 92 ایلیمنٹس. آپ میں سے بچوں نے تو نہیں پڑھا ہوگا لیکن 92 ایلیمنٹس کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا پیریوڈک ٹیبل کے اندر. یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, یہ 92 ایلیمنٹ سے مل کے بنی ہیں. دا لائٹسٹ از ہائیڈروجن, ہیویسٹ از یورینیم. تو یہ زمین کے اندر, پانی کے اندر, یہ سب 92 ایلیمنٹ سے ہر چیز, جو آپ کرسی ہے, جو آپ میز ہے, آپ کی باڈی ہے, آپ کا جسم وہی 92 ایلیمنٹ سے بنا ہے جس سے پوری دنیا بنی ہے. اور آپ کے جسم میں وہ 92 ایلیمنٹ اسی ریشو سے ہیں جو زمین کے اندر ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ چلتی پھرتی چھوٹی سی زمین ہے, زمین کے اوپر, زمین سے نکلے زمین میں چلے جائیں گے. تو ہماری حقیقت تو یہ ہے. لیکن اس سے اللہ نے ہمیں بنا کیا دیا؟ مٹی سے اللہ نے, وہ کہتے ہیں سورہ تین میں ذکر ہے, ہم نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا, لیکن اس کی حقیقت یہ ہے وہی مٹی کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے. نیکسٹ ٹرانسپیرنسی میں دیکھیں جو ہم ذکر کریں گے کہ اس مٹی سے اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے اور کتنی ہمیں پیار محبت سے اللہ نے ہر چیز دی. ہماری آنکھیں ہیں, ہماری کان, ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت چیزیں ہمیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو ٹھکراؤ گے اور ہم انہیں کیسے یوز کر رہے ہیں. جانوروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, جانوروں کا بھی دل ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے. اس کے ساتھ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جیسے ایک بہترین کارپیٹ ہوتا ہے بہت ایکسپینسو, اور ایک ٹاٹ ہوتا ہے رف سا بالکل, وہ بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ الگ ہے. تو اللہ نے ہمیں کتنے خوبصورتی سے بنایا اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے, یا ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ اگر اس کے خلاف جا رہے ہیں تو کیا ہم خوش ہیں یا ہم خوش نہیں ہیں؟ تو یہی چیزیں ہم ذرا ڈسکس کریں گے آج. جو پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری واٹ آر وی میڈ آف. ہر ایک کہتا ہے نا میں اندر کیا ہے, میں کس چیز سے بنا ہوا ہوں. تو اگر آپ کی باڈی کمپوزیشن یہ ہے کہ آپ کا 61% آف یور باڈی ویٹ از آکسیجن, آکسیجن گیس ہے. 61% از آکسیجن گیس. آپ کے اندر کاربن ہے 23%, ہائیڈروجن 10%, نائٹروجن, کیلشیم, فاسفورس, سلفر, پوٹاشیم, کلورین, سلیکون, اور نیچے جائیں اگر ٹیبل کو ذرا سے نیچے دیکھیں تو ہمارے اندر یورینیم بھی ہے, تھوریم بھی ہے, لیڈ بھی ہے. ہر وہ چیز ہمارے جسم میں موجود ہے جو زمین کے اندر موجود ہے, اور اسی ریشو سے ہے جو زمین کے اندر ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم چھوٹی سی چلتی پھرتی زمین ہے, زمین کے اوپر ایک ڈھیری ہے مٹی کا جس سے ہم بنے ہیں اور جو ہم واپس چلے جائیں گے.
अब बाजी दफा आपने मुहावरा सुना होगा ना, बाजी डांटते हैं ना बच्चों को कि भाई तुम तो मट्टी से भी गए गुजरे हो। सुना आपने मुहावरा कभी? आप सुन लीजिए, मतलब अब क्या आइंदा कहीं कह तो कहे सुना है मैंने कि तुम तो कहते हैं मट्टी से भी गए गुजरे हो। क्या मतलब होता है उसका? मट्टी की खासियत क्या है? मट्टी के ऊपर आप गंद डालते हैं, गरादत डालते हैं, हर तरह की खराबियां डालते हैं और उसमें से फूल निकलते हैं, सब्जा निकलता है, रंग बिरंगी चीजें निकलती हैं। तब कहते हैं देखो मट्टी खराबियों को एब्जॉर्ब कर देती है, अच्छाइयों को निकालती है। इंसान को अल्लाह ने इससे इतना खूबसूरत बनाया मट्टी से, उसको आप 10 अच्छी बातें बताएं, 10 बुरी बातें बताएं, अच्छी बातें एब्जॉर्ब करके बुरी बातें हम बोलना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं तुम तो मट्टी से भी गए गुजरे हो। मट्टी भी ऐब को छुपाती है, खराबियों को छुपाती है, अच्छाइयों को निकालती है। तो कम से कम मट्टी जैसे तो हो जाओ, दूसरों की बुराई ना करें, ऐब ना निकालें, खराबियां ना निकालें। तो इसलिए कहते हैं कि मट्टी से गए गुजरे का मतलब है कि तुम तो उल्टे हो मट्टी के। मट्टी की भी खासियत अच्छी है, अल्लाह ने रखी है, लेकिन हमें तो इतना खूबसूरत बनाया मट्टी से और फिर हम उससे बदतर हो जाते हैं कभी कभी। ये खैर आप तो बच्चे हैं सब, लेकिन जो यहाँ फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं कभी कब्रिस्तान जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि 3 दफा जब मैयत को कब्र में उतार देते हैं, उसके ऊपर स्लैब रख देते हैं, फिर 3 दफा मट्टी उठा के डालते हैं सबके सब। आप किया होगा आपने कई दफा। और फिर दुआ मांगते हैं। जब पहली दफा मट्टी उठाते हैं तो कहते हैं मौत को कसरत से याद करो ताकि आपको मालूम हो हमारी हकीकत क्या है। उठा के आप दुआ कहते हैं कि अल्लाह ताला तूने इससे हमें बनाया, ये हमारी हकीकत है, और कब्र पे डाल देते हैं आप। सेकंड टाइम फिर आप उठाते हैं और दुआ कहते हैं कि अल्लाह ताला इसी में हम चले जाएंगे एक दिन, और फिर डाल देते हैं कब्र के ऊपर। थर्ड टाइम फिर उठाते हैं, फिर कब्र पे डालते हैं और कहते हैं फिर इससे उठाए जाएंगे एक दिन जवाब देने के लिए तेरे पास कि हमने इस जिंदगी में ये थोड़ी सी मिली थी, मट्टी से मट्टी तक हमने क्या किया, क्या हमने वो किया, क्या हमें दुनिया में सुकून मिला वो करने से, या वो ना करने से यहां भी बेसुकूनी मिली और वहां हमेशा के लिए अजाब की जिंदगी। तो ये सूरह बकरा की आयत वही है जो बिल्कुल ये बातें जो मैंने बताई हैं कि तुम अल्लाह के साथ कुफर कर वजह कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान तलब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौट के जाना है। इससे ही बने हैं, इसी में चले जाएंगे, यहां से फिर उठाए जाएंगे जवाब देने के लिए। इसमें देखिए मट्टी से अल्लाह ने बना क्या दिया, 92 एलिमेंट से क्या बना दिया। अपने जिस्म का कोई सेल देख लीजिए आप, आपके डिफरेंट ऑर्गन है ना बॉडी में, हर एक बॉडी का सेल स्ट्रक्चर जरा सा मुख्तलिफ है लेकिन सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर। अब एक सेल को देखें, 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके अंदर ऑन द एवरेज, है ना कि मतलब सेल साइज बच्चों में छोटा होगा बड़ा हो जाएगा। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक सेल को अगर आप देखें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इतने कंपाउंड्स और चीजें बन गई हैं क्या आप कहते हैं ये क्या मट्टी से क्या चीज बनी है। 100 ट्रिलियन सेल्स, ईच ऑर्गन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ईच सेल इज अलाइव। जैसे आप बैठे हैं ना यहाँ पे सब, आपके सेल्स को वोल्टेज मिल रही है, और कहां से वोल्टेज मिल रही है? जो आयनिक स्टेट्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, और ऑन द एवरेज 110 मिली वोल्ट्स पर 0.3 मिली सेकेंड आपके जिस्म को, हर सेल को ये वोल्टेज मिल रही है जब तक आप जिंदा हैं। मरने के बाद ये केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो फ्री मूव करते रहेंगे जैसे करते हैं, लेकिन आपके हर सेल जिंदा है, वोल्टेज पा रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी हम देखें, अगर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं आपके, ये वो मैंने वो नहीं लाया, तो आपको 5 ट्रिलियन वोल्ट्स पर सेकंड आपको वोल्टेज इस वक्त मिल रही है। आप यहाँ बैठे हैं सबके सब, अब क्योंकि सेल्स आइसोलेटेड है इसलिए आप इलेक्ट्रिक्यूट नहीं हो रहे, तो 5 ट्रिलियन वोल्ट्स पर सेकंड आपकी सब में इस वक्त वोल्टेज जा रही है। और ये कोई तरबेला मंगला डैम सब मिला लें, ये भी इतनी वोल्टेज नहीं दे सकते, तो ये आपके अंदर क्रिएट हो रही है। और फिर इन सेल से मिला के अल्लाह ने आपके बॉडी आर्गन्स बना दिए। आपका एक एक बॉडी का आर्गन आप देखें, इसमें एक यूनानी डॉक्टर है, उसने 16 वॉल्यूम्स लिखे थे, क्लाटिस स्केलिनस उसका नाम था, तो उसने एक एक ह्यूमन आर्गन को डिस्क्राइब किया और डिस्क्राइब करके उसने कहा कि इनको देख के मुझे अल्लाह पे यकीन होता चला जा रहा है कि अल्लाह ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया। अपने दिल को देखिए आप, मुट्ठी के बराबर आपका दिल है, छोटा सा दिल है। हम कल्ब की बात नहीं कर रहे, रूह की बात नहीं कर रहे इस वक्त, सिर्फ हम पंप की बात कर रहे हैं। अब ये क्या काम करता है? आपके जिस्म में खून को सर्कुलेट करता है, पंप करता है। जब आपका खून प्योरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजन आपके लंग्स में आती है, वो खून में एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर ये आपको बॉडी सर्कुलेट होता है। ये 100,000